अस्सलाम वालेकुम वेखण वालियां नूं अज दे विहड़े दे विच जीआं नूं आखदे हां। अज दे दिन च एक वड्डी पेशरफ्त होई है। कई दिनां तो बल्कि कई महीनों तो जिहड़ा शोर सुन रहा सी कि आ रही है तो आखिरकार उस 27वीं तरमीम अज सैनट च आ गई है तो आके मंजूर भी हो गई है। हुण अगले मरहले च कौमी असैंबली जाएगी। जिहड़ी 27वीं तरमीम दी सैनट मंजूरी होई उहदी खास जिहड़ी गल्लां ने वो ये ने कि आर्टिकल 243 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 7 ਨਵੀਆਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਕਲ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ 7 ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਇਨੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਤਰਮੀਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਟ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ PTI ने तो अपोजिशन ने किया बाईकाट, यानी कि वह कहते असीं बैठते नहीं हाँ। लेकिन हुकूमत नूं एक PTI के एक रुकन जिहड़े सैफुल्ला अबड़ो साहब ने उन्होंने वोट देता है। एक जिहड़ा है JUI के जिहड़े अहमद खान साहब ने उन्होंने वोट देता है। तो ये तो हुण दोनों पार्टियां उत्ते है ना कि बई तुसीं अपने जिहड़े अरकान ने वो क्यों नहीं सामभ सके तुसीं। लेकिन ये भी लोगों वाले सवाल उठता पिया है कि बई अपोजिशन का काम बाईकाट करना नहीं हुंदा, वाकआउट करना नहीं हुंदा। तुसीं ਉਹਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ दौरान बह के ਉਹਦੇ खिलाफ वोट दिओ। अज हुकूमत जिहड़ी है 64 वोट लैके बगैर किसी मुखालफत 0 वोट आया है तो उन्होंने 27वीं तरमीम जिहड़ी है मंजूर कर ली है। तो यह भी कहा जा रहा है कि 28वीं भी आ रही है तो 28वीं की वारी जिहड़ा है उदों भी कुछ सरप्राइज़ लभणगे। तो यह सारा मामला की है, इहदे उत्ते की गलबात है। साडे नाल मौजूद ने मोहम्मद अली दुरानी साहब जिहड़े कि बहुत ही सीनियर सियासतदान ने तो साबक वफाकी वजीर भी ने। तो दुरानी साहब सब तो पहले तुहानूं विहड़े जी आयां नूं तो ये दसो कि अज तुसीं भी माशाअल्लाह तुहाडी बड़ी गहरी नज़र है सारी सियासी मामलात ते। इस 27वीं तरमीम वाला काम जिहड़ा है तो समझो कि नुकरे लग ही गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो जनाब मेरी तरफों तुसीं विहड़े च मुबारकबाद कबूल करो कि एक्सप्रैस न्यूज़ ने एक नवा इनिशिएटिव लिया जिहदे विच बहुत वड्डी पाकिस्तान की आबादी जिहड़ी है ਉਹਦੀ एक मकामी जबान जिहड़ी है उसके फरोग ਲਈ मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा तारीखी कदम है जिहदे विच मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ और साडी ਜਿਹੜੀ पूरी इंतजामिया है ਉਹਨੂੰ भी। बाकी ਇਹ ਜਿਹੜੀ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ है 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ है ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ वाले भी उस तरह मेहनत नहीं करते जिस तरह उन्होंने करनी चाहिए कि एक नुकते ते उत्ते वो कोशिश करन। उन्होंने पता होता है जी आ रही है उन्हें लंघ जाना है तो इसलिए लगा दो, ठीक है। तो वो जो तुहाडा गिला सी ऑपोजिशन कोलों वो जायज़ है, लेकिन बहरहाल हुण एक रवैया बन चुका है। और दूजी गल ये है कि जी तरमीम आई है उहदे विच कुछ चीज़ां इहो जिहियां ने जिहदी वजह नाल सर्टेन स्टेबिलिटीज आएंगियां, मतलब इस्तेहकाम आएगा बाद इशूज के बारे। चूंकि एक लंबे अरसे तो एक चल रही थी मतलब अनसर्टेनिटी चल रही थी और अदम इस्तेहकाम जिहा चल रहा थी। दूजी तरफों जिहड़ा अदालतां और बाकी मामला जिहड़े इकदाम कीते ने 26वीं तरमीम विच भी होया 27वीं विच भी हो रहा। हुकूमत कुछ अदालतां नूं ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और एक कंट्रोल यूजली होंदा यह है कि बाद विच फायर बैक भी करता है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। लेकिन मेरा ख्याल है इस वेले ताकत ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ ਚੁੱਕੀ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ अदालत की अफादियत पब्लिक लिए घट हो रही है तो हुकूमत लिए बढ़ रही है। मतलब अदालत अदलिया तकरीबन हर लिहाज नाल इंतजामिया के तहत किया जा रहा है जदों कि आइन की रूह नाल वो एक मुतवाजी इदारा है, पैरेलल इदारा है। लेकिन बहरहाल हुण हुकूमत है इंज ही करदियां ने, माजी भी इंज ही करदियां रही ने ते अगों देखो कोई अल्लाह ताला बेहतरी करे पाकिस्तान लई सारी चीज़। अच्छा दुरानी साहब जिस वे तुसीं मैं गल कर रहा तो ये खबर भी आ रही है कि जो PTI के सैफुल्ला अबड़ो साहब ने जिन्होंने कि हुकूमत के हक च वोट दिता है, इस तरमीम के हक च वोट दिता है, उन्होंने अपना इस्तीफा देता है। तो इस्तीफे उन्होंने क्या है कि मेरी पार्टी जी उन्हें मेरे वास्ते कुछ नहीं किया तो मैं अपनी सीट तो इस्तीफा देना। हुण PTI के अंदर की ग्रुपबंदी धड़ेबंदी के बारे जोड़ा है बड़े देर तो शोर चल रहा है। अज जोड़ा
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜੇਯੂਆਈ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹਾਰਸ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੋਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸਤਹਿਕਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਗੇਅਰ ਬਦਲਣ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ MNAs MPAs ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ, ਤਲਖੀ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ 27ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਤਨਾਜ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਭਲੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਰੁਖ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਰਾ ਜਾਤੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਮੁਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਮਫਾਦ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ ਔਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਤ ਲਈ ਹੋਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ NFC ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰ ਗਿਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਕਦਾਮ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੌਂਗ ਅਵੇਟਡ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਰਾਮੀਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਫਰਾਦ ਦੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ 2-4 ਤਰਮੀਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਦੁਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਤਰਮੀਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿੱਕ ਕੱਢਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਜਾਈਏ 2000 ਜਾਂ 2000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਕ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ
चलती हुई राय सी वो ते ये सी कि इंतजामिया और अदलिया को मुकम्मल तौर पर ਵੱਖ-ਵੱਖ होना चाहिए। साढ़े बचपन तो ये चल रही है, पहले भी मैजिस्ट्रेसी होती सी, फिर अलग अलग उन्होंने किया गया। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बहुत गल हो सकती है, लेकिन मैं समझदा कि बुनियादी ਜਿਹੜੀ रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बलदियाती दे जरिए ਜਿਹੜਾ है पब्लिक ਨੂੰ इंपावरमेंट की जाए और बलदियाती लैवल ते ਜਿਹੜੀ जुडिशरी और ਜਿਹੜੀ इंतजामी मशीनरी डिवेलप होती है ਉਹਦੇ जरिए ही पब्लिक ਨੂੰ इंसाफ भी मिलता है और ਉਹਨੂੰ अख्तियार भी मिलता है। तो ये बात तो है, लेकिन मैं ये समझना कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट का एस्पेक्ट है एक इंतजामी एस्पेक्ट है, हक भी बड़ी गल्लां ने, मुखालफत भी गल्लां ने, दोवें पासे गल होती है। लेकिन इस वेले तो असल ये होया है कि पूरा का पूरा जो इंतजामी जुडिशरी का पूरा जो अदलिया का पूरा निज़ाम है इस वेले वो दबाव ही आ गया है। वो मुकम्मल तौर पर इंतजामिया और हुकूमत के जेरे बाहर आ गए। हुण मैनू हाली जरा देखना पएगा कि अगे ये जिहड़ी तरामीम होईयां ने किस तरीके। अच्छा दुरानी साहब, तुसीं बलदियाती इंतखाबात की बाबा गल कर रहे हो, अगर पिछे नगाह मारीए तो खा मुस्लिम लीग नून होवे, खा तहरीक इंसाफ होवे, खा पीपल्स पार्टी होवे, ये जदों भी इकतदार चाहदियां ने ये हमेशा बलदियाती इंतखाबात नूं, बलदियाती हुकूमतां नूं इंपावर नहीं करदियां और सारा इख्तियार जिहड़ा सूबाई हुकूमत को रहने की गल हुंदी है। तो ये मसला तो ये देखो वारियां तो इन्हां दी लगी हुई ने, तो फिर निज़ाम किस तरह ठीक होएगा? देखो ये पाकिस्तान का सब तो बड़ा अलमिया है कि पाकिस्तान पिछले 52 साल तो जदों का आइन 73 का बनया है, इहो दो खानदान ने जिन्होंने अपनी मरूसी आमरीयत जिहड़ी है वो कायम की हुई है। और हुण जिहड़ियां छोटियां पार्टियां आ रही ने वो भी यही कोशिश करदियां ने कि मरूसीयत का सिलसिला लाया जाए। तो मैं कल एक सुनिया कि साडे बड़े लीडर ने, दीनी रहनुमा ने, वो कह रहे थे कि जी वो तो जी पैगंबर भी जो थे उन्होंने दे विच मतलब वो अपने आप को पैगंबरी तिकर लै गए ने। लेकिन मैं ये समझना कि इस वेले जमहूरीयत का कोई तकाजा उस वेले तिकर पूरा नहीं हो सकता जदों तिकर पार्टियां दे अंदर जमहूरीयत नहीं आएगी और पार्टियां दे अंदरों मरूसीयत खत्म नहीं होगी। यही वारियां जिहड़ियां लगियां होईयां ने, ये वारियां लगियां नहीं होईयां, इन्होंने आवाम दे गर्दन दे उत्ते अंगूठा रख के अपनी वारियां लवाइयां होईयां ने। मतलब ये उन्होंने वोट का हक ही नहीं देंदे, ये थानेदार के जरिए, अदालत के जरिए, हर चीज के जरिए जिहड़ा है उन्होंने अपना गुलाम बना के रखते हैं और ये इस उत्ते इन्हां दी लॉटरी लगी पई है। तो मैं समझना कि ये उत्ते आवाज से मतलब मेरा तो सियासत तो मैं तो उस दिन सियासत ही जावांगा जिस दिन मैनू किसी मरूसियत के पीछे नहीं टुटना पाएगा। जब मैंने बच्चे पाल स्कीम चलानी है तो फिर मेरा तो कोई इंटरस्ट। अल्लाह करे दुरानी साहब कि तुसी असी सारे जड़े दिन वेखिए जदों साडी कौमी सियासत दे विचों मॉरिसी जिहड़ी है, कोई बेटा बेटी चाचा ताया, ये सारी गल्लां जिहड़ियां मुक जान ते ना वेखण वालियां नूं कहने आ कि इत्थे थोड़ा जिहा ब्रेक लैंदे आ। ब्रेक तो बाद जदों आवांगे तो चूंकि पंजाब जिहड़ा है उत्थे किसान भरावां दी अक्सरीयत है, ज़राअत सब तो वड्डा जिहड़ा है जरिया रोज़गार है। पंजाब दे विच ज़राअत दी की सूरत हाल है, किसानां दी जिहड़ी आहो बका है वो हाय हाय मची हुई है, उहदी वजूहात की ने, इहदे उत्ते गल करांगे लेकिन इस छोटी जी ब्रेक तो बाद। जी वेखण वालियां नूं एक दफ़ा फिर असीं वेड़े दे विच जी नूं आखदे हां। पंजाब जिहड़ा है इनू पाकिस्तान का भड़ोला किया जाता है। अपने पिंडां दे विच कनक वाला जिथे रखी तो उन्होंने भड़ोला कहते हैं, तो पंजाब जिहड़ा है वह भी साडे पाकिस्तान का कनक भड़ोला है। पूरे पाकिस्तान जिन्नी कनक पैदा होंदी है वह कोई 70% जिहड़ा है पंजाब च पैदा होंदा है, जबकि बाकी सूबे जिहड़े ने उन्हां च हालात जरा कमज़ोर ने, माड़े ने। साढ़े बाद जिहड़ा नंबर है वह सिंध आंदा है, उस तो बाद फिर केबी के थोड़ा जिहा है, तो बलोचिस्तान ना होने के बराबर है। हुण कई वरियां तो एक निज़ाम चलदा आ रहा सी पंजाब दे विच कि हुकूमत जिहड़ी है वो किसानां कोलों कनक लैंदी सी ते कनक लैके ते सस्ती कीमत दे उत्ते घट पैसों के जिहड़ा फोन मिलना दिंदी सी। मकसद ये सी उन्हां हुकूमतां दा, खा वो जमहूरी होण खा गैर जमहूरी होण, वो कहंदे सन कि किसान नूं चंगी कीमत देण वास्ते असीं उहदे खरीददे हां ते शहरी आबादी नूं सस्ता आटा देण वास्ते सबसिडी दिंदे हां। 15 वरियां की गल करिए तो 15 वरियां दे विच घट्टो घट्ट भी कोई 750 अरब रुपया जिहड़ा है वो कनक के उत्ते पंजाब हुकूमत ने सबसिडी दी है। लेकिन अगर असी आम आदमी की गल करिए, आम आदमी नूं पुछिए तो उन्होंने पिछले कई सालों के विच
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਟਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਜਾਈਏ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਆਟਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ 28 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਣਕ ਆਟਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ तमाम ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੇ 4 ਪੈਸੇ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 2600-2700 ਰੁਪਏ ਫੀ ਮਨ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕੀ ਹੈ 1900-2000 ਰੁਪਏ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਮਤ 3600-3500 ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਉਹ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਲੋਰ ਮਿਲਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਐਸਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੁਕਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਵੈਪ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਨਾਬ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ किसान साथ के सरबराह ने ते उन्हां दी आवाज़ जिहड़ी असीं अक्सर औकात बड़े गूंजदार अंदाज दे वेखदे रहने आ। ते सब तो पहले गल शुरू करांगे असीं खालिद खोखर साहब तो क्योंकि वो किसान ने। ते खोखर साहब ये दसो जे असीं कहिए कि पिछले 4-5 वरियां दे विच की होया किसान दे नाल ते क्यों होया ते जरा कहानी तो सुनाओ जरा। बहुत शुक्रिया जी। पहली गल तो हैगी है कि सिर्फ किसान नाल नहीं होया बल्कि पाकिस्तान दी मईशत नाल खिलवाड़ होया। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਗਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੰਦਮ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 24 ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਹਾਸਿਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗੰਦਮ तमाम फसलों का इंजन है, यानी कि गंदम की फसल अगर बेहतर होएगी तो बाकी फसलों भी बेहतर होणगियां क्योंकि तुहाडे कोलों टोटल जेरे काश्त जिहड़ा पाकिस्तान दा रकबा है वो 4.5 करोड़ एकड़ है, जिहदे च 2 करोड़ 40 लाख एकड़ सिर्फ गंदम काश्त होंदी है। यानी कि सब तो वड्डी फसल तुहाडी मेजर फसल गंदम है। उहदे पैसे आणगे, चावल ते खर्च करोगे, गन्ने ते खर्च करोगे, कपाह की फसल ते खर्च करोगे, यानी बाकी फसलों ते बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करोगे। अगर पैसे नहीं आणगे तो तुसीं नहीं कर सकोगे। उहदी मिसाल यह है कि जब सानू 3900 रुपए रेट मिलिया ते अगले साल तुहानू असी एग्रीकल्चर दी जड़ी ओदी शरह नमू है यानी कि ग्रोथ है वो असी तुहानू दित्ती 6.25। जब उस तो अगले साल सानू रेट ना मिलिया तो ओदा रिजल्ट ये निकलिया कि तुहाडी ज़राअत दी जड़ी शरह नमू है वो -13.49 आ गई। तुसी ये वेखो ना मुल्क दा कितना बड़ा नुकसान होया। फिर तुहाडा ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਯਕਮ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। 70% ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 40% ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 11% ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ और 340% ਤੁਹਾਡੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਿਲੀਅਨ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਡੈਫਿਸਿਟ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਤਾਂ ਨੈਬੇ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਸੇ ਮੌਸਮ 'ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਦਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੀ ਜਾਨਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਫਿਊਚਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਫਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਫਸਲ ਦਾ ਉਸ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਕੱਢੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ, ਤੇ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਗੰਦਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2200 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਮ ਰੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਸੂਖ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰੇ ਕੀ? ਅੱਛਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਈਵਾਨ ਦੇ ਰੁਕਨ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਤਖਬ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸਾਡੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿ 2600-2700 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੰਦਮ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਏਕੜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ 3480 ਰੁਪਏ। ਉਹ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 3480 ਰੁਪਏ ਪਰ ਮਨ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਖਰਾਜਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਸੀ ਉਹ ਗਿਣਿਆ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਉਹ 1800 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਗਈ, 1900 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਗਈ, 2000 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਗਈ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ 2200 ਅਰਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਵਿਪ ਮੈਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੂਬੇ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੰਦਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ ਕਾਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ IMF ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਗੰਦਮ ਮੰਗਾ ਲਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਲੌਜਿਕ ਦਸੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਰੈਕੁਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ 1800-1900 ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਲਾਲ ਯਾਸੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪਤਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੈਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਗਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਰ ਬਣਾਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੀ ਸਲਮਾ ਬੱਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਜਵਾਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਜੀ ਕੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆ ਗਈ, ਸਲਮਾ ਭੱਟ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਦਾਮ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦਮ ਆਪਣੀ ਉਤਾਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੰਦਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ 70% 80% ਉੱਥੇ ਬੈਂਕ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਭੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਕ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ 70-80% ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਂਕ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਅਪ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ 4000 ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ 5000 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੋਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਮੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਫੂਡ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਣ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੌਣ ਕਿ ਜੀ ਬੈਂਕ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਜੀ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੈ ਲਿਆ, ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ, ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2100 ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। DAP ਦਾ ਰੇਟ बढ़ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਯੂਰੀਆ ਦਾ बढ़ ਗਿਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ बढ़ ਗਿਆ, ਬੀਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ, ਔਰ ਆਪਣਾ 2200 ਅਰਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਨਸਾਨ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੀ तमाम ਜਿਹੜੀ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਇਨਹਾਸਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਕਣਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਮ ਹੋਵੇ, ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅਰਾਕੀਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਕਣਕ ਬਹਿਰਾਨ, ਆਟਾ ਬਹਿਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਚੋਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਕਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ ਚੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਮ ਦੇ ਫਾयदे ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ क्यों नहीं काम करते? देखें रिजवान साहब, बात यह है कि गल इस तरह है कि गवर्नमेंट का काम है कनक देना, फ्लोर मिल का काम है कानून के मुताबिक उस आटे की सप्लाई पूरी देना। जिस तरह 5 उंगलियां बराबर नहीं होंदियां, इस तरीके नाल सारे मिलर्स की गारंटी ना गवर्नमेंट चुक सकती है, ना असी एज एसोसीएशन चुक सकते हैं, ना कोई उन्होंने कसम दे सकता है। अगर 70-75% भी काम सीधा हो जाए तो मैं समझना कि वो काम सही है। अगर रमज़ान पैकेज की गल की जाए, जो आखिरी आटा गुजरिया, पैकेज गुजरिया, उस दे विच मैं समझना 80% काम सही होया तो 20% काम गलत होया। ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਜੇ 80% ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ। 20% है ना। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 20% ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1-2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਸੀਆਂ। अगर मैं पिंडी की गल करा तो मुश्किल नाल 2 से 3 या 4 10% 20% टोटल सप्लाई का मसला सी। तो ये तो देखो कोई वड्डी गल नहीं। तो मैं समझना कि हमेशा आटे की सप्लाई दी गई है। ठीक है, तुहाडी गल भी सही है, विच मसाइल होंदे ने, वो मसाइल हैगे ने, लेकिन ये कहना कि सारे कानून के मुताबिक गल काम नहीं करते या कानून की पासदारी नहीं करते, ये गल गलत है। जिस तरह अगर मैं इस साल की गल कर ला, हाले तक गवर्नमेंट कनक दे रही है तो उस आटा जा रहा है, तो गवाह इस गल दे कि इस वक्त मार्केट में किसी किस्म की शॉर्टेज नहीं है। तो अगर शॉर्टेज नहीं है तो इसका मतलब है कानून के मुताबिक। अच्छा, मैंने दसो, तो वैसे ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਟਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। गल वध जाएगी, चलो वधा भी लैने आ। गल ये कि गवर्नमेंट जिस तरीके नाल कनक दे रही है, कनक गवर्नमेंट नूं लभ रही है, आटा लभ रहा है, तो अगर कोई उन्होंने ब्लैकमेल कर रहा है तो गवर्नमेंट पूरी अपनी एक्शन दे रही है। तो ना हाले तक ब्लैकमेल हुई है, तो ना हाले तक कोई आटा शॉर्टेज होया। ये तो गवर्नमेंट के मुदाकरात ने, तो गवर्नमेंट दी गल्लां ने, तो एसोसीएशन दी गल्लां ने।
ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਰਾਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद फिर एक बार जी आया नूं। अच्छा हुण हाफिज अहमद कादर साहब गल कर रहे हैं कि जी हुकूमत जी है वो पॉलिसियां इस तरह ने या हुकूमत नूं ते फ्लो मिलणों चलना चाहिए है। सर मैं एक मिनट चाहांगा तुहाडा। अच्छा इत्थे साडे जिहड़े दोस्त ने राणा साहब वो गल करना चाहते जी। राणा साहब दसो तुहाडा की ख्याल है इस बारे? सर इन्हां दोनों ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਮਾਫੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਗੰਦਮ ਨਾਲ। ਗੰਦਮ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੰਦਮ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4000 ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮੰਡੀਆਂ 4000 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਡੀ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 4000 ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ 20 ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਪੀਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਜੀ ਫੂਡ ਮਿਲੇ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਡੇਲੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਗੰਦਮ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਿੰਧ, ਅਸੀਂ ਫੀ ਟਰੱਕ 50,000 ਤੋਂ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਟਰਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ 2900 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ, ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 3200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 4041 ਰੁਪਏ ਆਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਸਹੀ ਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਗੰਦਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਰਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਟਾ ਉਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ 4000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। पूरे बाजार चले जाओ, किसी होटल से चले जाओ ना 12 रुपए की रोटी है, रोटी भी तो 20 तो 25 रुपए 12 दी नहीं है। गवर्नमेंट देखो गवर्नमेंट का कहना ना 14 दी भी नहीं है, 14 दी भी लैके देख लो कितों नहीं 14 दी लभदी। ये सारा एक फराड हो रहा। और जी पीरा वा उन्हें तुसी ये देखो कि साडे एक बंदे ने 2 अहमदपुर सियाल तहसील दे विच 2 दुकानां दे विच साडे सैलाब आ गया, पूरी तहसील डुब गई, उन्होंने 2 दुकानां दे विच अपनी 20 वाली गन। अच्छा आज पीरा फोर्स दा मामला ने ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਦ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਵੜ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ को पूछ लिया कि देखो असल किसानों की नुमाइंदगी उधर है। रिजवान साहब पहली चीज तो यह है कि राणा शहबाज साहब बैठे ने, मैंने एक चीज का अफसोस है कि साडा पोलिटिकल सिस्टम की है, क्या है पाकिस्तान वास्ते, क्या पाकिस्तान की मैशत वास्ते, क्या पाकिस्तान की ज़राअत वास्ते है। देखो ना जब इन्होंने सब ने अपनी तनख्वाहां बढ़ानियां सन, ये सारे इकट्ठे सन। अगर मैं 2021 की गल करा तो एक तुहाडे इल्म विच होएगा कि पंजाब असैंबली एक शुगर केन एक्ट पास होया सी, काशकार दा मुआशी कतल होया सी उस वेले। इस सब दा इत्तफाक सी, सारे इकट्ठे सन, पीटीआई, नून लीग, काफ लीग और पीपल्स पार्टी, यानी अपने मफाद वास्ते ये सारे इकट्ठे सन। साडे मफाद वास्ते इकट्ठे मिलके बैठण नूं तैयार कोई नहीं। किसानां दी शुगर मिलना नहीं है ना, इन्हां सारे दी शुगर मिलना नहीं इन्हां दियां। मैं वही अर्ज करदा पिया ना, जद इन्हां दा अपना मफाद होंदा है उस वक्त इन्हां दी आपस में कोई रंजिश नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, सब इकट्ठे ने। जब पाकिस्तान के मफाद की गल होवे, जब पाकिस्तान की ज़राअत की मफाद की गल होवे, जब गरीब किसान की मैशत की बेहतरी वास्ते गल होवे, तो उस वक्त इन्हां दी एक दूजे नाल दुश्मनी है। दुनिया च कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिथे ज़राअत ते सियासत होवे। पाकिस्तान में ज़राअत ते सियासत होती है। हुण सिंध वाले कुछ, पीपल्स पार्टी वाले कुछ कह रहे होंदे ने, पंजाब वाले कुछ कह रहे होंदे ने, आपस में लड़ झगड़ रहे होंदे ने, लेकिन रात नूं सब इकट्ठे होंदे ने। यानी हम सानूं अफसोस इस चीज़ दा है कि पाकिस्तान के किसान दे वास्ते कोई नहीं सोच रहा, उहदे वास्ते मिल बैठ के गल करन वास्ते कोई तैयार कोई नहीं है। दुनिया दे विच अपोजिशन और हुकूमत मिल बैठ के मैशत ते भी गल करदे ने, ज़राअत ते भी, एजुकेशन ते भी, हेल्थ ते भी पॉलिसियां मिल के बनांदे ने, ताकि जिहड़ी अपोजिशन होंदी है, एक वेटिंग गवर्नमेंट होती है, ताकि अगर वो हुकूमत ते चाहे तो उन्हां पॉलिसियां नूं लैके, उन्हां तमाम चीज़ां नूं लैके अगे चले। लेकिन इत्थे वो चीज़ नहीं है। अवाम नूं बेवकूफ बनाया गया और पागल बनाया जा रहा है इस वक्त टोटली तौर पर। यानी मैं तो 2021 की मिसाल दे दी है कि उस वक्त जो शुगर केन एक्ट पास होया सी, यानी एक दुनिया का 8वां 9वां अजूबा सी कि एक अंदर टेबल ही नहीं होया और पास हो गया।
ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਪੀਟੀਆਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਕਾਫ ਲੀਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਕੌਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲੋਰ ਮਿਲਾਂ ਮਾਫੀਆ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਪਸਾਈ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 70% ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 40% ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ नहीं किया जाता। शुक्रिया रिजवान साहब, आपने ये सवाल मेरे से कर लिया, लेकिन जब शहबाज साहब ने इस सवाल का जवाब दिया मैं उस वक्त ही ये बात करना चाह रहा था। बात यह है जी, फ्लोर मिल्स को माफिया कहना एक नहायत गलत बात है। हम लोग आवाम के लिए काम करते हैं, कारोबार करते हैं, असी टैक्स देने, असी हर शय पूरी करने, असी कानून के ज़ाब्ते विच रह के काम करने। अगर असी इन्ने वड्डे चोर हाँ, फिर सानू साडे कोलों कनक क्यों पिसवांदे हो, तुसी किसी होर कोलों पिसवा लो। ये कहना बड़ा आसान है, माफिया तुसी ये कर लिया, ये कर लिया। गल है जी, असी मैनू घट तो घट 25 साल हो गए ने, ये 25 सालों विच कोई ये चीज़ साबित नहीं होई कि किहड़ी शै असीं लुट के लै गए, किहड़ी शै असीं लुट लई है। जो गवर्नमेंट कहती है उस ते कानून के मुताबिक काम करीदा। अपनी जेबों भी कनक दे के आटा देईदा है कि चलो गवर्नमेंट की कोई मजबूरी है, कोई गल नहीं, असीं नाल रहने आ। असी हर गल मनी दी है, ठीक है, हर किस्म की नजायज़ गल भी मनी दी है कि चलो कोई गल नहीं, आवाम की खातर काम करना चाहिए। असी भी घर पैसे ले जाने होंगे, असी कोई खिराती इदारे तो खोले नहीं होए, असी कोई NGO तो खोली नहीं हुई कि असी सिर्फ खिदमत करनी, साढ़े घर बच्चे कोई नहीं, साढ़े कोई ज़रूरियात ज़िंदगी कोई नहीं। गल है हुकूमत माफिया, मेरा इस पर भी इतराज़ है। इंडस्ट्री नू माफिया कहना मेरा सख्त एतराज़ है कि इंडस्ट्री लाओ, उस तो बाद गल करो कि इंडस्ट्री दा काम करना किस भाव विकदी है। तो मेरी सिर्फ गुजारिश है हर उस बंदे नाल जेड़ा फ्लोर मिल माफिया कहता है कि भाई थोड़ी मेहरबानी, असी माफिया तो तुसी ये माफिया बन के तो विखाओ, तुहानू पता चले किस भाव विकदी है ते किस भाव चढ़दी है। अच्छा, गल यह है कि पहली गल तो असीं तो दुआ करते हैं पाकिस्तान दे विच कोई माफिया ना हो किसी किस्म का भी। लेकिन राणा साहब ये दसो कि तुहाडी अपोजिशन तुहाडी होवे या माजी दे अपोजिशन होण, देखो असैंबली तो हमेशा रहिंदी है ना, हमेशा किसान की गल हुंदी है, 4 तकरीरां होईयां, खप पई, बाईकाट किया, उस तो बाद अल्लाह बेली अपने अपने घर चले। वो किसान का जिहड़ा असल मसला है उहदे वास्ते तुसीं अपने मसाइल वास्ते, अपने रहनुमावां दी रिहाई वास्ते ते सड़कां ते आ जांदे हो, लेकिन कभी किसान वास्ते भी सड़क ते आए हो? अज तक मैं तुहानूं दसदा असल दे विच जिहड़ी किसान दी तुसीं गल कर रहे हो ना, किसान ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ IMF ਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਕਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੈ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਗੰਦਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਆਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਡੰਡੇ ਖਾਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। 8-8 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ बढ़ाती है, हर चीज़ की सैनट के चेयरमैन की 20 लाख ਵਧਾਤੀ है किसी की। साड़ी उन्होंने तनख्वाह जी है को 8-10 लाख नहीं बनाई, साड़ी उन्होंने अपने उन्होंने बाकी MP उन्होंने हिसाब ना 1,40,000 रुपए तनख्वाह बढ़ी। मेरी गल सुन लेना, हर MP सौखा होंदा, उन्हें तनख्वाह ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ही नहीं। सर मैं तो कहना कि तनख्वाह होनियां ही नहीं चाहिए, मैं सच चाह बिल्कुल ये तनख्वाह नहीं होनियां चाहिए। अगर ये कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहा, कोई शौक ना अगर किसी को है तो उन्हें तनख्वाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी जी तुसी गल मैं कर रहा सी, तुसी गल विच टोकती, साडे दुकानां दे 2 दुकानां दे विच उन्होंने बीज ਲਈ रखी सी, इलाके सैलाब आया सी ते गंदम पई सी। पैरा फोर्स वाले आ गए, उन्होंने उत्थे जिहड़ा जी असीं ये तुसीं वेचणी नहीं। अच्छा वो चले गए आगे, कोई महीना पहला उदों सैलाब सी खत्म होया, उन्होंने जनाब पानी सुक्या तो उन्होंने उत्थों गंदम कड्ढी ते अपनी फसल बीजती। उन्होंने उन्होंने उत्ते FIR कराती है तो वो लोग को महीना हो गया, 20 दिन हो गए जेल दे विच हैगे आ, कोई 200-250 बोरी गंदम लई। लेकिन भाई हुणी जिहड़ा कह रहे हैं कि मैं इन्हां नूं माफिया कहा क्योंकि साडी अपनी भी फ्लोर मिलना
ਮੈਂ ਔਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਦਮ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਿਆ ਵਾ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਟਾ ਔਰ ਗੰਦਮ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਸੀ ਲੜ ਲੜ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਡੰਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨਾ, ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ ਚ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ आज कर रहा जी, 3 बड़ी पार्टियां ने, पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, तिना दी मुख्तलिफ सूबे हुकूमत है। कोई एक सूबा नहीं कह सकता जिन्हें पिछले साल सूबे खुद मुख्तार सन किसी ने रेट दिता हो। ਸਰ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੰਡਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੰਦਮ ਉਧਰ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। और सुनो, पिछले साल किसी ने भी रेट नहीं दिता, पिछले साल किसी ने भी रेट नहीं दिता। जिस साल गंडापुर साहब ने रेट दिता सी, बिल्कुल उन्होंने 3200 रुपए रेट अनाउंस किया सी कि तुसी इत्थे 30 पहला रेट 3900 सी, उन्होंने 3200 अनाउंस किया कि 3200 ते भेजो। अच्छा, मेरे खुद अपने 7 ट्रक वापस आए सन उतो, मैं ये भी तुहानू नाल अर्ज कर देवां, मैं अपनी जाती गंदम भेजी सी, अपनी काश्ती गंदम भेजी सी, 7 ट्रक भेजे सन, 7 ਦੇ 7 मैनू खासा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। अर्ज है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ख्वाहिश है कि हुकूमत अपोजिशन मिल बैठ के पाकिस्तान की मैशत वास्ते, पाकिस्तान की ज़राअत वास्ते, पाकिस्तान की एजुकेशन वास्ते, पाकिस्तान की हेल्थ वास्ते बैठ के काम करन। इत्थे जाती लड़ाइयां, जाती रंजिशां, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्या मैं राणा साहब एक चीज दस सकते हैं कि तुसी असैम्बली च बैठे हो, माशाअल्लाह तुसी बड़े मुहरिक, कि पाकिस्तान दा साडा रिसर्च दा बजट कितना है जी? तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਜਟ। ਅੱਛਾ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾਅਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ? मैं अर्ज करना जी, ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾबिक हुकूमत काम करे। हुकूमत कानून के मुताबिक नहीं कर रही। कानून है कि इस वक्त गंदम की गल हो रही है, कानून है कि या डीरेगुलेट किया जाए या रेगुलेट किया जाए, सानू दोनों से कोई एतराज नहीं है। सही। अच्छा इत्थे हाफिज अहमद कादर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੁਕਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਰਿਫ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ EWR ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਫਿਮੀਗੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ 70% ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਦਰਸ ਬੈਂਕ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਮਾਰਕਅਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪੇ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਫੌਰਨ ਫਸਲ ਸੇਲ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ 3 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਗੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ तमाम ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਇਤਨੋਂ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰਾਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, क्या साड़ी मौजूदा हुकूमत जिहड़ी है वो किसानां वास्ते कोई इंज दा काम करेगी कि वो अपने वाकई पैर ते खड़ा हो जाए? हुण देखो कनक जिहड़ी है वो फिर गड्डी जा रही है, क्या ऐतकी किसान नूं अपनी कनक की कीमत पूरी लभेगी? ये वो सवाल है जिहदा जवाब जिहड़ा है वो सिर्फ हुकूमत ही दे सकती है, क्योंकि अपोजिशन ने तो नहीं लैनी तो हुकूमत ने है या उन्हें दवानी है किसी नूं। तो उम्मीद करते हैं कि जिहड़ी पंजाब हुकूमत है वो किसान भरावां वास्ते कोई चंगा सोचेगी। इहदे नाल ही प्रोग्राम वेड़े दे विचों मेज़बान रिजवान असफ नूं इजाजत दिओ। अल्लाह बेली।